Om Shanti, good morning, and once again, welcome to one and all to this happy village and as well as the session Be Happy. How many of you want to be happy? Can you raise your hands? Yes, thank you very much. Can you clap for yourselves? You know when you are happy and when you are not, right? If I ask you, are you happy? Yes, we are. Always we are not unhappy. We are happy. So maybe 50%, we can raise our hands. If I ask you, are you happy? Yeah. Yeah, I am happy. Always we are not unhappy. But if I ask you, are you happy always? Then we start thinking, right? Sometimes we are happy and sometimes we are not happy. So today's session is happy living is not, I'm not going to give you some tips, do that, do this and finish it and be happy, or I'm not having something so that the chemicals, so that the drugs or whatever it is to give you and whenever, or some recharger like thing, and as soon as you plug it and sit, you will have happiness. Don't expect that from me. So today we are going to analyze. Each and every one of you will be analyzing why I am happy, why I am not happy, and what I should do for a happy living. Okay? Is it okay with you? Today we are all living in 21st century. You know the name given for the 21st century? 21ஆம் நூற்றாண்டிற்கு கொடுக்கப்பட்ட பேர் தெரியுமா? Name given for the 21st century, the age of intellectuals, right? And software is a gold mine for thinking individuals. Thinking has simplified our life very much. Whenever we think, there is a new machine. Whenever we think, there is a new facility. Whenever we think, there is a new comfort. So, from cleaning to cloning, the thinking has made marvels and miracles. So, I'm just talking about thinking because you may be very good in your profession, very good qualified people, very good individual wise, but when it comes to team, there are many problems. So, when you come across people, when you are in a team, what happens? Are we successful? Are we happy along with people? If I am a separate person, isolated, okay, I am happy, there are nobody to give problems. But whatever may be the situation, whatever may be the problem, still I need to be happy. Because happiness is not the destiny. ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க, எனக்கு இது கிடைச்சா நான் சந்தோஷமா இருப்பேன். இஃப் ஐ அச்சீவ் திஸ், இதை அடைந்தால் நான் சந்தோஷமா இருப்பேன். இது இப்படி சரியா சால்வ் ஆயிடுச்சுன்னா நான் சந்தோஷமா இருப்பேன். அப்போ நான் இப்போ இது கிடைச்சா நான் சந்தோஷமா இருப்பேன், இது பண்ணா நான் சந்தோஷமா இருப்பேன், அதுங்க போனால் நான் சந்தோஷமாக இருப்பேன் அப்படின்னு நினச்சா, அப்போ இப்போ அது என்ன அர்த்தம்? இப்போ நான் சந்தோஷமாக இல்லை. அதனால ஹாப்பினஸ் அப்படின்றது நாம் அடைய வேண்டிய விஷயம் இல்லை, டெஸ்டினி கிடையாது, குறிக்கோள் கிடையாது. இட் இஸ் அலாங் த பாத். ஒவ்வொரு நொடியும் ஒவ்வொரு செகண்டும் நாம் எப்படி இருக்கணும்? சந்தோஷமாக இருக்கணும். அப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ நேரத்துக்கு ஹாப்பினஸ் வேணும்? 1 hour, 2 hours, 4 hours, 24 hours, lifelong, 365 into lifelong. Okay, so lifelong you want happiness. So what are the efforts you are making to be happy? 1 மணி நேரத்துக்கு வேணும்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சொல்லுவேன்.
ஒரு நாளைக்கு வேணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி சொல்லுவேன். இஃப் யூ வாண்ட் லைஃப் லாங் தென் அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன முயற்சி செய்துட்ருக்கீங்க? ஏதாவது முயற்சி செய்துட்ருக்கீங்களா? நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஏதாவது முயற்சி செய்துட்ருக்கீங்களா? எஸ் ஆர் நோ? நோ, எஸ். So, okay, what kind of effort are you making? Can you share? Accept everything as it is. Very good. Yeah, beautiful. Do we accept everything as it is? We are trying to change everything according to our views, right? Thank you. Thank you. Please take your seat. So, we need to accept everything as it is. See, sometimes what happens is we may say, like the situation was like that, the problem was like that, so I had to react. So, whatever may be the problem, whoever makes the mistake, who is reacting? பிரச்சனை யாராவது பண்ணுவாங்க, சிச்சுவேஷன் எதுவாக கூட இருக்கும், ஆனால் ரியாக்ட் பண்ணுறது யாரு? Who is reacting? Self. I am reacting. And so, who is losing the happiness? I am losing the happiness. And we are trying to blame others. So, I already mentioned, 21st century is the age of intellectuals. So, when you think, as I already mentioned, whenever you think, you create a new machine, and then you create a new facility, you create a new comfort. In a due course of time, it's available in the market for everybody's use, right? In the same way, to be happy, we need to think. We need to use our mind, because happiness is a state of mind. Do you agree with this? Happiness is a state of mind. So, if I just ask you, think of some happy moments that has happened in the past in your life. Just think of some happy moments that has occurred in your life. உங்களோட வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்ச்சிகள் நடந்திருக்கும், அதை நினச்சி பாருங்கன்னா இப்போவும் எப்படி இருக்கும்? இப்போவும் ஹாப்பியாக இருக்கு. ஸோ நத்திங் ஹேப்பன் நவ். Nothing happened now. When you think of happiness, you are happy. You can feel that happiness in your mind. So, happiness is a state of mind. It's not anything external. I already mentioned this. Happiness is not the destiny. It's along the path. So, we need to try. நாம மகிழ்ச்சியா இருக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்யணும். We need to make efforts to make ourselves happy. Okay, I already mentioned that this is a type of self-analysis, self-checking. Just check what are the reasons for unhappiness in my life. என்னுடைய வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி இல்லாத காரணம், மகிழ்ச்சி இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு, அன்ஹாப்பினஸ்க்கு காரணம் என்ன? ஒரு காரணத்தை கண்டுபிடிங்க. அட் ஹோம் அண்ட் அட் ஆஃபீஸ். ஆஃபீஸில் நான் மகிழ்ச்சியாக இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம். ஈவன் அட் ஹோம். இன்னும் சில நேரத்தில் ரீசன்ஸ் வில் பி வெரி டிப்பிக்கல். காரணங்கள் ரொம்ப டிப்பிக்கலாக இருக்கும். புதுசாக எந்த பிரச்சனையும் வராது. எனக்கு லாஸ்ட் வீக் ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நான் வீடு ரொம்ப க்ளீனாக வச்சுருக்கணும்னு நினைக்கிறேன், ரொம்ப நீட் அண்ட் டைடியாக வச்சுருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் ரைட் ஆப்போசிட். அவர் வந்த உடனே அவர் பேக் ஒரு பக்கம் போடுவார், ஷூ ஒரு பக்கம் கழட்டி போடுவார், அவருடைய திங்ஸ் எல்லாம் மெஸ்அப் பண்ணுவார். பயங்கரம் கோபம் வருது, எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுது, சந்தோஷமே போயிடுது அப்படி. இப்போ இது டிப்பிக்கல். அப்போ நான் கேட்டேன், ஃப்ரம் ஹவு மெனி இயர்ஸ் டு யூ நோ யுவர் ஹஸ்பண்ட்? ஷி செட் சம்திங் 13-14 years. ஸோ ஃப்ரம் 14 years you know your husband, you know his habits and everything, his nature. அது இப்போ டிப்பிக்கல் ரீசன் இருக்கும்போது why do you want to get angry and lose your happiness? Right? So there will be some typical reasons. Did you analyze? Yes, anybody can share if it is not very personal. Reason for your unhappiness at home. காரணம் சொல்லுங்க, ஒரு காரணம். அதாவது நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா ஷேர் பண்ணிக்கலாம். ஷேர் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் மறக்க மாட்டீங்க இல்லையா? இன்னைக்கு ஷேர் பண்ணினா அது நல்லா ரெஜிஸ்டர் ஆகிடும். பர்சனல் இருந்தால், பர்சனல் மேட்டர் இருந்தால் வேண்டாம்.
இஃப் இட் இஸ் நாட் பர்சனல் யூ கேன் ஷேர். நான் நினச்ச மாதிரி வைஃப் இல்லை டென்ஸ் ஆகிடுவேன். ஓகே, அப்புறம் இந்த பக்கமும் ஆன்சர் பண்ணுங்க. யார் வேணாலும் ஷேர் பண்ணலாம். அட் ஆஃபீஸ் யூ ஆர் பிளேமிங் யுவர் வைஃப்ஸ். வாட் அபவுட் இன் த ஆஃபீஸ்? யுவர் பாஸ். வீட்டிலன்னா மனைவி. என்னுடைய அன்ஹாப்பினஸுக்கு காரணம் என்னுடைய மனைவி. ஆஃபீஸில் நேச்சுரலி பாஸ், கலீக்ஸ் அல்லது subordinates. So just find out what are the obstacles that block my path of happiness. That is, I want to be happy, but those obstacles make me difficult to be happy. நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்க விரும்புகிறேன், ஆனால் ஏதோ ஒன்று வந்துடுது, தடைகள் நடுவில் வந்துட்டு என்னை மகிழ்ச்சியாக இருக்க விடுறதில்ல. அந்த மாதிரி ஆப்ஸ்டக்கல்ஸ் இருக்கா? இன்னைக்கெல்லாம் நல்ல ஒரு லட்சியத்தோடு நீங்கள் போகிறீங்க. சரி, ஹாப்பி லிவிங் நம்ம செஷன் அட்டென்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ டுடே ஃப்ரம் டுடே ஆன்வர்ட்ஸ் லெட் மீ கோ அண்ட் லிவ் ஹாப்பிலி டு மை மேக்ஸிமம் எஃபர்ட். லெட் மீ புட் மை மேக்ஸிமம் எஃபர்ட்ஸ் ஃபார் திஸ் அண்ட் லெட் மீ லிவ் ஹாப்பிலி. ஆனால் வீட்டுக்கு போன உடனே காத்திருக்கு பெரிய ஒரு ஆட்டம் பாம் பிளாஸ்ட் ஆகிடும். அப்போ என்ன ஆகும்? பசி வந்தால் 10 பறந்துடுன்ற மாதிரி அந்த சுச்சுவேஷன் வரும்போது என்ன ஆகிடும்? என்னென்ன கேட்டிருக்கீங்களோ, என்ன படிச்சிருக்கீங்களோ எல்லாமே என்ன ஆகிடுது? பறந்து போயிடுது. அதனால வி நீட் டு செக் ஆப்ஸ்டக்கல்ஸ். என்ன ஆப்ஸ்டக்கல்ஸ் என்னுடைய பாதையில் என்னை மகிழ்ச்சியாக இருக்க விடாமல் பண்ணுது? ஸோ டயக்னைஸ் வென் டு ஐ லூஸ் ஹாப்பினஸ். டயக்னைஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா நான் டயக்னைஸ் பண்ணுங்கன்னு சொன்ன உடனே வாட் ஃப்ளாஷஸ் ஆன் யுவர் மைண்ட் ஸ்க்ரீன் பாருங்க. When you just try to diagnose, what flashes on your mind screen? How many names did you get? உன்னுடைய மன ஸ்க்ரீனில், மைண்ட் ஸ்க்ரீனில் டயக்னைஸ் பண்ணிட்டீங்களா? யார் யார் என்னுடைய துன்பத்திற்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்லி யார் யார், எத்தனை பேர் வந்தது மேக்சிமம்? ஒரே ஆள் தானா? போதும், மோர் தென் இனஃப். எத்தனை நேம்ஸ் வந்தது? மெனி, நிறைய, 4, 5, 6, 7 இன்னும் நம்ம டைம் கொடுத்துட்டே போனால் நிறைய என்ன ஆகிட்டு இருக்கோம், நேம்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு. ஆனால் ஒன் திங் வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், when I am trying to diagnose your problem, what will you be doing? Just think, I am trying to diagnose your problem and what will you be doing? You will be trying to diagnose மை ப்ராப்ளம். உங்களை மாற்றுறதுக்கு, உங்களுடைய குறைகளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் முயற்சிக்கிறேன். நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? என்னுடைய குறைகளை பார்க்கறதுக்கு நீங்கள் முயற்சி பண்ணிட்டுருக்கீங்க. அப்போ who will change? We put all our efforts to change others and they don't change. Ultimately what happens? We change according to them. எப்போ பார்த்தாலும் அவங்க இப்படி பண்ணுறாங்க, அப்படி பண்ணுறாங்க, இது செய்கிறாங்க, அதை பாரு, இது செய்ய, இது பாரு, எப்படி பண்ணுறாங்க, எப்படி நடக்கிறாங்க, இப்படியே அவங்கள பற்றியே சொல்லிட்டு இருந்தோன்னா கடைசியில் நாம் எப்படி ஆயிடுவோம்? அவங்க மாற மாட்டாங்க, அவங்கள போல நாம் மாறிடுவோம். அதனால இஃப் ஐ ஆம் டயக்னைசிங் அதர்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ், நோ யூஸ். டயக்னைஸ் யுவர் ப்ராப்ளம். Diagnose your problem. When do I lose happiness? Diagnose பண்ணிட்டீங்களா? டயக்னைஸ் பண்ணிட்டீங்களா? டாக்டர் கிட்டே போனால் நோய் நமக்கு நாடி பிடிச்சி பல்ஸ் பார்த்து ஸ்டெத்து வச்சு பார்க்குறாங்க, நார்மலாக அப்நார்மலான்னு. இப்போ டாக்டர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, when they see patients, after seeing every patient, they wash their hands. Have you seen? They wash their hands with some antiseptic lotion. In the same way, we are always meeting people. We are surrounded by people and we are consuming their emotions. So after meeting every person, just think what's going on in my mind. ஒருத்தரை மீட் பண்ணுவோம், ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. 10 minutes 20 minutes அதே ஹாப்பினஸ். ஃபோனில் பேசிட்டா கூட இன்னமும் ஒரு உற்சாகம், மன இனம் புரியாத ஒரு சந்தோஷம். அதுவே வேண்டாத விஷயம் ஒன்று நடந்துடுச்சுன்னா, இல்லை வேண்டாத மனிதர்களை பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா மைண்டுக்குள்ளே என்ன ஆகிட்டு இருக்கோம்?
டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டு மைண்ட் அப்செட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ ஜஸ்ட் ட்ரை டு ஃபைண்ட் அவுட் த ரீசன். I am tensed because, I am upset because, I am angry because people normally they say, when do you lose happiness? They say, when I am angry. When I am angry, I lose happiness. So what is the reason for your anger? When I become tense, I lose my happiness. What is the reasons for your tension? Or when I become upset, I lose my happiness. So what are the reasons for you to get upset? Just check, then you will find out the reasons. The next slide is what replaces happiness. Okay, you all know very good. You checked, you diagnosed your reasons for unhappiness. Now, what replaces happiness? Whenever you lose happiness, what replaces? It's a kind of replacement. So what replaces? மகிழ்ச்சி இல்லைன்னா அந்த இடத்துல என்ன இருக்கு? மகிழ்ச்சி போயிடுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல வேற என்ன ரீப்ளேஸ்மெண்ட் என்ன இருக்கும்? ஸ்ட்ரெஸ் வந்துடும், அப்புறம் சேட்னஸ் துன்பம் வந்துடும், அன்ஹாப்பினஸ் வந்துடும், வரிஸ் வந்துடும், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள், ஈகோ வந்துடும், சில நேரத்தில் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துடும். வருதா வராதா? இது போல் நிறைய விஷயங்கள் அந்த சந்தோஷத்தை இல்லைன்னா அது ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வேற என்னென்னவோ வருது. அதெல்லாம் நமக்கு நல்லாவே தெரியும். பட் ஒன் திங் வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் வி ஆல் ஹாவ் ஹெல்த். வென் வி டோன்ட் பே அட்டென்ஷன் டு ஹெல்த், தென் வி லூஸ் அவர் ஹெல்த், ரைட்? இஃப் வி பே அட்டென்ஷன் டு அவர் ஹெல்த், வி ஆர் ஆல்வேஸ் healthy. In the same way, we have happiness. It's not necessary for us to go and seek happiness outside. Already I am a happy being. I have happiness. The only thing is I need to pay attention. And when I pay attention to my happiness, I will be happy. If I don't pay attention, then naturally I am unhappy. So health, wealth and happiness. You know these three words. We need two things for happiness. Health, we need health as well as we need wealth. How many of you are taking care of your health? How do you take care of your health? Diet, nutritious food, yes. Yes. Exercise, yoga, yogasanas, meditation, positive thinking. Take more vegetables. You can't just live on vegetables only. Intake more of vegetables and less of cooked food. Walking and drinking more of water. You know how many liters of water you need to drink per day? 3 liters. Because you are losing 2.5 liters every day, through sweat, urination and others. So at least you need to take more. You know when to drink water? You know to drink water, but when to drink water? Don't keep on drinking water in between your lunch or, 20 minutes before food or 1.5 hours after food. That is the way of drinking water. Then you will naturally take care of your health. So health, and we need wealth also. What happens if we don't have the wealth? We are not happy. நாங்கள் பணம் வேண்டான்னு சொல்கிறவங்க கிடையாது. பொருள் இல்லாதவர்களுக்கு இவ்வுலகம் இல்லை தான். அதனால யூ நீட் வெல்த். ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் ஹெல்த், இஃப் யூ ஹாவ் வெல்த், யூ வில் ஹாவ் ஹாப்பினஸ். ஆனால் பிரம்மகுமாரிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன அப்படின்னா, இஃப் யூ ஆர் ஹாப்பி, தென் you are healthy as well as you are wealthy. Am I right? How many of you agree with me? எத்தனை பேர் இது ஒத்துக்கிறீங்க? Yes, thank you. Clap for me, please. So if I am happy, I am always healthy and I am always wealthy also. So diagnose பண்ணிட்டீங்களா? Did you diagnose the reasons for your unhappiness? After diagnosing, what you need to do is clean your mind. See, you are wearing a
brand new shirt, very expensive shirt, or maybe you are sitting in a very expensive sofa. Nowadays all the sofas are very expensive and very light color, very good sofa, and you are drinking tea. A drop of tea just spills on your shirt, brand new white shirt, or on the sofa. What will you do? என்ன பண்ணுவீங்க? டீ குடிச்சிட்டு இருக்கீங்க, ரொம்ப விலை உயர்ந்த சோஃபாவில் உட்காந்துருக்கீங்க, டீ சிந்துடுச்சு, இல்லைன்னா நல்ல ஷர்ட், நல்ல பியூட்டிஃபுல் ஷர்ட் போட்டிருக்கீங்க, புத்தம் புது ஷர்ட், அதில் கொஞ்சம் டீயோ காஃபியோ விழுந்துருச்சு, என்ன பண்ணுவீங்க? வாட் வில் யூ டூ? பரவாயில்ல, நாளைக்கு சர்வெண்ட் வாஷ் பண்ணட்டும் அப்படின்னு குடிச்சிட்டே இருப்பீங்களா? என்ன பண்ணுவீங்க? யூ வில் சேஞ்ச் யுவர் பிளேஸ். சேஞ்ச் யுவர் பிளேஸா? நான் சொல்றது clean it immediately. Now, most of the people, those who love their sofas or those who love their shirts, யாருக்கு ரொம்ப பிடிக்குமோ, நம்மளை விட நமக்கு நம்ம ஷர்ட் தானே பிடிக்கும், நம்மளை விட நம்முடைய சோஃபா தானே ரொம்ப நமக்கு பிடிக்கும். வண்டி இங்கே பிடிக்கும், வண்டிக்கு கூட மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய நம்ம அதுக்கு செலவு பண்ணுறோம். ஆனால் நம்முடைய மனசுக்குள்ளே என்ன ஆயிட்டுருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. அதுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் ஏதாவது பராமரிப்புன்னு ஏதாவது இருக்கா? ஸோ வி நீட் டு க்ளீன் அவர் மைண்ட். அதாவது ஏதாவது ஒரு எமோஷனை கன்சியூம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அன்னைக்கே அப்போவே இல்லை இரவு தூங்குறதுக்கு முன்னாடியோ அதை பார்த்து அந்த மைண்டை அனலைஸ் பண்ணி மைண்டை க்ளீன் பண்ணிடுங்க. அப்படி க்ளீன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்த நாள் எப்படி இருக்கும் உங்கள் மைண்ட்? ஃப்ரெஷ்ஷாக. எல்லாம் எம்டி பண்ணாமல் மைண்டை எம்டி யுவர் மைண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எல்லாருடைய ரப்பிஷும் மனசுக்குள்ளே வச்சுருந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? எல்லா ரப்பிஷும் மைண்டில் இருக்குன்னா என்ன ஆகும்? என்ன ஆகும்? எல்லா ஆளுக்கும் உள்ளே இருக்குது அப்படின்னா அப்போ கேன் த மைண்ட் பி ஹாப்பி? கேன் யூ ஃபீல் தட் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட்? இல்லை இல்லையா? அதனால clean your mind. Meditation is nothing but it helps to clean your mind. We'll be knowing that after. I already asked this. Are we doing any efforts to be happy? For how much time you need happiness? So if I want happiness for lifelong, I need to make effort the lifelong. இன்னைக்கும் செய்யணுமா நாளைக்கும் செய்யணுமானா, இன்னைக்கு நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும்னா இன்னைக்கு கண்டிப்பாக நான் என்ன பண்ணணும்? முயற்சி செய்யணும். நாளைக்கு நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும்னா நாளைக்கும் நான் கண்டிப்பாக முயற்சி செய்யணும். முயற்சி இல்லாமல் பயிற்சி இல்லாமல் எதுவுமே நடக்காது. அந்த முயற்சியில் கூட பக்குவம் இருக்கணும். பக்குவமான முயற்சி இல்லைன்னாலும் நம்ம மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியாது. சரி, நாம் ஒரு சில நானே காட்டிருக்கிறேன். எப்போ நம்ம அந்த happiness, when we lose happiness, the first thing I already mentioned is blaming. We are always blaming others. அவங்க தான் காரணம், இவ தான் காரணம், அவர் தான் காரணம், they are reason. அப்படி எப்போ பார்த்தாலும் நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறேன்? மற்றவங்களை blame பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும்னு விரும்புகிறேன். You go to a hotel and you to have the lunch there. You had your lunch, you came home and you got sick. இல்லையா? ஹோட்டலுக்கு போயிட்டு sick ஆயிட்டீங்க. ஸோ ஆஃப்டர் கம்மிங் யூ காட் சிக் அண்ட் யூ ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் பிளேமிங். யாரை பிளேம் பண்ணுவீங்க? முதல்ல யூ வில் பிளேம் த ஹோட்டல், த ஃபுட் ஆஃப் த ஹோட்டல், ஓனர் ஆஃப் த ஹோட்டல் அண்ட் ஆல் த அன்ஹைஜீனிக் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் த ஹோட்டல். ஐ அக்ரி வித் யூ. பட் ஸ்டில் ஹூ இஸ் சஃபரிங்? ஹூ இஸ் சஃபரிங்? மைசெல்ஃப். இல்லையா? ஹோட்டலில் நம்ம குறை சொல்லலாம், ஹோட்டலில் இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படி ஆயிடுச்சு, இவங்க சரியாக சமைச்சிருக்க மாட்டாங்க அப்படியெல்லாம் சொல்லலாம். ஆனால் சஃபர் ஆகுறது யாரு? பாதிப்பு யாருக்கு? எனக்கு. ஹூ ஹேஸ் டு see a டாக்டர்? ட்ரீட்மெண்ட் யார் எடுக்கணும்? நான் தான். நான் பிளேம் பண்ணுறேன், ரைட் தான், அவங்க தான் காரணம்னு பிளேம் பண்ணுறேன். ஆனால் டாக்டர் கிட்ட போகிறது யார் போகணும்? நான் தான். அப்போ ஹூ இஸ் லூசிங் ஹாப்பினஸ்? Who is losing happiness? I am blaming others, but I am losing. என்னைக்காவது இதை சிந்தித்து பார்த்துருக்கீங்களா? I am losing happiness. அதனால தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, if they change, I will change. எனக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. அவங்க மாறிட்டாங்க அப்படின்னா நானும் மாறிடுறேன்.
நெக்ஸ்ட் பாருங்க, whenever I get angry I lose my happiness. கோபப்படும் போது கண்டிப்பாக என்ன ஆகும்? ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆகிடும் இல்லையா, நம்முடைய மகிழ்ச்சி வந்து போயிடும். ஆனால் அதுக்கும் என்ன சொல்வோன்னா, நானா கோபப்பட்டேன், நான் எங்கே கோபப்பட்டேன்? அது ஆட்டோமேட்டிக் மோட். அந்த நிகழ்ச்சி எப்படி ஆயிடுச்சு, உடனே இங்கே டெம்பர் என்ன ஆயிடுது, டெம்பர் ரைஸ். நானெல்லாம் கோவப்படல, அது ஆட்டோமேட்டிக் மோடில் வந்துடுது. எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக். அந்த ப்ராப்ளம் அப்படி ஆயிட்டு, சூழ்நிலை நான் கோவப்படல சிஸ்டர், அந்த சூழ்நிலை அப்படி இருந்தது, அந்த சூழ்நிலையில் நான் அந்த மாதிரி மாறிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன். அப்போ வந்து பாருங்க, ஆட்டோமேட்டிக் மோடில் இருக்கிறோம். அதனால உங்கள் மோடை முதல்ல என்ன பண்ணணும், மகிழ்ச்சி மோட்டுக்கு மாற்றுங்க. இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக் மோட் அப்படின்னா சுச்சுவேஷன்ஸ் சேஞ்சஸ், நாம் என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம், டான்ஸ் ஆடிட்டு இருப்போம், அப் அண்ட் டவுன் ஆகிட்டே இருக்கும். அதனால இன்னும் சிலர் இப்படியும் சொல்லுவாங்க, எனக்கு பொய் சொன்னால் பிடிக்காது. நிறைய பேர் இங்கே இருக்கீங்க, நீங்கள் பொய் சொல்லலாம், ஆனால் மற்றவங்க உங்களுக்கு பொய் சொன்னால் என்ன ஆகாது உங்களுக்கு? உங்கள் பசங்க உங்ககிட்ட பொய் சொன்னால் பிடிக்காது, உங்கள் சபார்டினேட்ஸ் உங்ககிட்ட பொய் சொன்னால் பிடிக்காது. அப்போ அவங்க உண்மை சொன்னால் நீங்கள் லீவ் தருவீங்களா? உண்மை சொன்னால் லீவ் தருவீங்களா? சரி, எல்லாம் ஹையர் ஆஃபீஸர்ஸ் உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க, நான் கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்க்க போகணும், இல்லை நான் வேறு ஊட்டிக்கு போகணும், கொடைக்கானல் போகணும் அப்படின்னா லீவ் தருவீங்களா? இல்லை. உடனே என்ன பண்ணுவாங்க, எங்கள் பாட்டிக்கு உடம்பு சரியில்லை, இல்லை யாரோ இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு பொய் சொல்லுவாங்க. அப்புறம் உண்மை தெரிஞ்ச பின்னாடி பயங்கர டென்ஷன் ஆகிடுவீங்க, டபுள் த டைம். உண்மை தெரிஞ்சிடுச்சு இல்லையா, அப்போ என்ன ஆகும், ஆங்கர் வந்து எப்படி வரும்னா டபுள் மடங்கு வந்துடும், டபுள் த டைம் வந்துடும். அப்போ நீங்கள் டபுள் டைம் டேமேஜ் ஆகிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா. குழந்தைகள் வந்து மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன சொல்வீங்க, குழந்தைகள் தப்பு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்வீங்க. அதனால நான் இப்படி பண்ணுறேன், அல்லது கூட வேலை செய்கிறவங்க இப்படி பண்ணுறாங்க, அதனால தான் நான் இப்படி பண்ணுறேன். அப்போ குழந்தைகள் ஏன் உங்ககிட்ட பொய் சொல்கிறாங்க? நான் கேட்குறேன், உங்கள் குழந்தைகள் உங்ககிட்ட ஏன் பொய் சொல்கிறாங்க? வை யுவர் சில்ட்ரன் டெல் லை? எதுக்கு சொல்கிறாங்க சொல்லுங்க, லாஜிக். எதுக்காக குழந்தைகள் உங்ககிட்ட பொய் உங்கள் குழந்தைகள் உங்ககிட்ட ஏன் பொய் சொல்கிறாங்க? பயப்படுறாங்க. Because we scold them. So you need courage. You need courage to listen to the truth. You need courage not to react after listening to the truth. தைரியம் வேணும், உண்மை கேட்கறதுக்கும் தைரியம் வேணும், அதுக்கப்புறம் உண்மை கேட்ட பின்னாடி ரியாக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கும் தைரியம் வேணும். அப்போ people will be honest, true to you. So if you have attention, you will have choice. All the time we say they are the reason for my unhappiness, or sometimes we can also say this way, I am the reason for the unhappiness. சொல்வீங்களா? அது போல் என்னைக்காவது 3 ஆப்ஷன் இருக்குது. அவங்க காரணம், இல்லை நான் காரணம், 2 பேருமே காரணம். அட்டென்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், நமக்கு சாய்ஸ் இருக்குது. அட்டென்ஷன் இல்லை அப்படின்னா சாய்ஸ் கிடையாது. அட்டென்ஷன் இல்லைன்னா எப்போவுமே எந்த ஆப்ஷனுக்கு போவோம், அதர்ஸ் தான். அட்டென்ஷன் இருந்தது அப்படின்னா நான் இல்லை, நான் எந்திருக்கான்னு பார்த்துக்கிறேன், இல்லைன்னா மேபி போத் ஆஃப் அஸ் இல்லையா. சம்டைம்ஸ் இதுவும் வந்து ராங் ஆகிடும். ஐ ஆம் ஓகே, யூ ஆர் நாட் ஓகே, யூ ஆர் நாட் ஓகே, யூ ஆர் நாட் ஓகே, அது என்ன ஆகிடுது, சுப்பீரியாரிட்டி ஆகிடும். வைஸ் வர்ஸா, ஐ ஆம் நாட் ஓகே, யூ ஆர் ஓகே, யூ ஆர் ஓகே, யூ ஆர் ஓகே, அது வந்து இன்ஃபீரியாரிட்டி. அதனால டு பி ஹாப்பி நாம் என்ன பண்ணணும், ஐ ஆம் ஓகே, யூ ஆர் ஓகே இல்லையா. அந்த சாய்ஸ் எப்போ வரும், அட்டென்ஷன் இருக்கும்போது வரும். அப்போது நம்ம ஃபுல் டே அட்டென்ஷன் வச்சுருந்தோன்னா அப்போ அந்த சின்ன சின்ன நிகழ்வுகள் நடக்கும் போது நமக்கு எப்படி இருக்கும், சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நடக்கும் போது ரியாக்ட் ஆகாமே இருப்போம். சின்ன சின்ன விஷயங்களில் நம்ம ரொம்ப ரியாக்ட் ஆகிட்டே இருந்தோன்னா நாளைக்கு பெரிய விஷயம் வரும்போது என்ன ஆகிடும், பிளாஸ்டே ஆகிடும். அதனால இப்போ பாருங்க, இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இருக்கா? அட்டென்ஷன் இருக்கும் போது நமக்கு ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, லெட் கோ பண்ணலாமா? எது வந்தாலும் சரி பரவாயில்ல போட்டோம் அப்படின்ற மனப்பக்குவம் இருக்கா?
ஆல்ரெடி நீங்கள் சொன்னீங்க அக்செப்ட். என்னால் அக்செப்ட் பண்ண முடியுதா? ரெண்டாவது ஆப்ஷன். மூணாவது ஆப்ஷன் ரியலைஸ் பண்ணணும். என்னால் ரியலைஸ் பண்ண முடியுதா? அப்போ அட்டென்ஷன் இருந்தது அப்படின்னா சாய்ஸ் இருக்குது. அட்டென்ஷன் இல்லைன்னா சாய்ஸே கிடையாது. இப்போ யார் அட்டென்டிவாக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் இந்த 3 சாய்ஸஸ். அப்போ அட்டென்ஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு எந்த சாய்ஸ் இதில் சூட்டபிள்? லெட் கோ பண்ணுவீங்களா, அக்செப்ட் பண்ணுவீங்களா, ரியலைஸ் பண்ணுவீங்களா, எது பண்ணுவீங்க? டு பி ஹாப்பி, ரியலைஸ். ஆனால் ஆக்சுவலி டு பி ஹாப்பி நீங்கள் ரொம்ப அட்டென்டிவாக இருக்கணும், அட்டென்ஷன் வேணும் லைஃப் வச்சுருந்தீங்கன்னா யூ கேன் கோ ஃபார் த செகண்ட் ஆப்ஷன். இல்லையா? லைஃப் அப்படின்றது சீரீஸ் ஆஃப் இவெண்ட்ஸ். அப்போ அது எல்லாமே வந்து என் முன்னாடி வருது, நிகழ்வுகள் வருது அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் சீக்ரெட்ஸ், ஸ்பிரிச்சுவல் சீக்ரெட்ஸ் அப்படின்றது இருக்குது. ஸோ ஐ நீட் டு அக்செப்ட். அந்த அக்செப்ட் பண்ணால் ஐ கேன் பி ஹாப்பி அண்ட் ஐ வில் பி ஹாப்பி. ஸோ லெட் மீ டூ சம் ப்ரிப்ரேஷன். யூ said that you want lifelong happiness. So for lifelong happiness, you need to do lifelong preparation. Preparation means plan and practice. It's very simple. நீங்கள் பிளான் பண்ணுங்க, ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு நல்ல ஒரு பியூட்டிஃபுல் தாட், ஒரு உறுதி எடுத்துக்கோங்க. வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ் டுடே, வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ் டுடே, ஐ வில் நாட் ரியாக்ட் டு த சிச்சுவேஷன்ஸ். எடுக்க முடியுமா? ஒன் டே டூ மச் அப்படின்னா மேபி ஹாஃப் அ டே. வெல், எடுக்க முடியும்னா ஓகே. அப்பவும் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லைன்னு நினச்சிடாதீங்க. ப்ராப்ளம்ஸ் வில் பி தேர். பட் ஐ ஷுட் நாட் கெட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பை அதர்ஸ். இன்னைக்கு ஆஃபீஸ் போகிறேன், அப்படி தான் பிரச்சனைகள் பண்ணுவாங்க, அந்த மாதிரி தான் சூழ்நிலைகள் இருக்கும். ஆனால் நான் என்ன பண்ண மாட்டேன், எனக்கு சாய்ஸ் இருக்குது, நான் வந்து ரியாக்ட் பண்ண மாட்டேன். இந்த உறுதி எடுக்க முடியுமா? எடுத்து பாருங்க. அதனால பிளான் அண்ட் ப்ராக்டிஸ். இன்னைக்கு இந்த மாதிரி 1 ஹவருக்கு, இன்னைக்கு 1 ஹவர் நான் ரியாக்ட் ஆக மாட்டேன், டென்ஸ் ஆக மாட்டேன், கோபப்பட மாட்டேன், ஹாப்பியாக இருப்பேன் எது வந்தாலும் அப்படின்னு பாருங்களேன். நாங்கள் செய்துட்டு தான் சொல்லுவோம். அப்படி நம்ம செய்யும் போது என்ன ஆகுதுன்னா வரும் ப்ராப்ளம். உடனே நான் எடுத்த உறுதி எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்துடும். ஓகே, அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவேன், அதை அப்படியே சிரிச்சிட்டு அதை விட்டுட்டேன். அது வந்து ரொம்ப என்னுடைய மனதை பாதிக்காது. அதனால பிளான் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் முக்கியம். அடுத்தது முக்கியமானது நம்முடைய லைஃப்ல ஃபர்கிவ். இல்லையா? மன்னிக்கணும். என்ன ஆகும், எல்லாரும் ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. நாம் என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம், எல்லா விஷயங்களையும் மனசுக்குள்ளே வச்சிட்டே இருப்பாங்க. இல்லையா? எல்லாம் அடிக்கிட்டே இருப்போம், எல்லா ஃபைல்ஸும் அடிக்கிட்டே இருப்போம், உள்ளுக்குள்ளே மைண்டுக்குள்ளே அடிக்கிட்டே இருப்போம். அது யாரோ சொன்னாங்க, மனம் வந்து ஒரு குரங்கு அப்படின்னாங்க. நான் என்ன சொன்னேன்னா குரங்கே பெட்டர் அப்படின்னு சொன்னேன். மனம் அதை விட மோசமானது. குரங்கு ஒரு கிளையை பிடிக்குது, அப்புறம் இன்னொரு கிளைக்கு தாவும் போது இந்த கிளையை விட்டுட்டு செகண்ட் கிளையை பிடிக்குது. அதுக்கப்புறம் 2வது கிளையிலேருந்து 3வது கிளைக்கு தாவும் போது செகண்ட் வந்து விட்டுட்டு 3வது பிடிக்குது. நாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், இதையும் பிடிப்போம் அதையும் பிடிப்போம். we are holding on to many things, right? how many things are we holding on to? இது எப்படி இருக்கு தெரியுமா, பிரேக் நல்லா பிடிச்சிட்டு ஆக்சலரேஷன் ரைஸ் பண்ணுற மாதிரி. நல்லா பிரேக் பிடிச்சி ஆக்சலரேஷன் ரைஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும், ஐதர் இன்ஜின் மே பிரேக் டவுன் ஆர் யூ won't கெட் த மேக்ஸிமம் ஸ்பீட். இல்லையா? அதே மாதிரி நம்முடைய மனசுக்குள்ள நிறைய விஷயங்களை அடக்கி வச்சுருந்தோன்னா நம்ம என்ன செய்யணுமோ அதில் ஸ்பீட் இருக்காது, அல்லது மென்டல் பிரேக் டவுன் ஆகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால யாராக இருந்தாலும் அவங்கள மன்னிக்கணும். இல்லையா? மன்னிச்சிடலாம். இது வந்து தத்துவம் மாதிரி பேச வேண்டாம். இப்போ பொதுவாக வந்து யாரை மன்னிப்போம், பொதுவாக என்ன சொல்லுவாங்க பெரியவங்க, நமக்கு யாரெல்லாம் ஹர்ட் பண்ணுறாங்களோ, துன்பம் கொடுக்குறாங்களோ அவங்களெல்லாம் என்ன பண்ணணும், நாம் மன்னிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நமக்கு துன்பம் யார் கொடுக்குறாங்கன்றத கேள்வி.
அதாவது நான் மன்னிக்கிறேனா நான் மன்னிக்க மாட்டேனா அப்படின்றது இல்லை கேள்வி. இட்ஸ் நாட் தட் வெதர் ஐ வாண்ட் டு ஃபர்கிவ் ஆர் நாட், வெதர் ஐ எம் வில்லிங் டு ஃபர்கிவ் ஆர் நாட். எனக்கு மன்னிக்கிறதுக்கு மனம் இருக்கா இல்லையா, எனக்கு விருப்பம் இருக்கா அப்படின்றத நம்ம வந்து சிந்திக்கணும். ஏன் அப்படின்னா, இப்போ யாரோ வந்து உங்களை திட்டிட்டு போயிட்டாங்க, உங்களை பற்றி தி ஸ்போக் இல் ஆஃப் யூ, என்னவோ உங்களை பற்றி அவதூறாக பேசிட்டு போயிட்டாங்க. அவங்க ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் வந்து பேசிட்டு போயிட்டாங்க. நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் அது நினைப்பீங்க? உங்கள் யாரோ பாஸோ சபார்டினேட்டோ இல்லை பக்கத்து வீட்டுக்காரரோ யாரோ பேசுகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. தே ஸ்போக் இல் ஆஃப் யூ ஃபார் 30 செகண்ட்ஸ். ஓகே, 30 செகண்ட்ஸ்க்கு அவங்க வந்து உங்களை திட்டாங்க, நல்லா சொல்லக்கூடாத வார்த்தைகள் எல்லாமே சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? எத்தனை முறை வந்து அது ரீப்ளே பண்ணுறீங்க? எத்தனை முறை ரீப்ளே பண்ணுவீங்க? அவங்க சொன்னது ஒரு முறை தான், ஜஸ்ட் 30 செகண்ட்ஸ். நாம் எத்தனை முறை ரீப்ளே பண்ணுறோம்? 30 டைம்ஸ், 300 டைம்ஸ், 3000 டைம்ஸ். அப்போ ஒவ்வொரு முறை நம்ம அது நினைக்கும் போது, பிறர்கிட்ட அது சொல்லும் போது என்ன ஆயிட்டிருக்கு? வி ஆர் ஹர்ட்டிங் அவர் செல்ஸ். புரியுதா? ஒவ்வொரு முறை நான் அந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி என்னாச்சு தெரியுமான்னு சொல்லும் போது, அல்லது ஒவ்வொரு மனசுக்குள்ளச்சு இப்படி ஆயிடுச்சே அப்படிலாம் நினைக்கும் போது என்ன ஆயிட்டிருக்கு? அதாவது தே டிடன்ட் ஹர்ட் மீ, ஐ ஆம் யூஸிங் their வேர்ட்ஸ் டு ஹர்ட் மை செல்ஃப். அவங்க இல்லை நமக்கு துன்பம் கொடுக்கல, அவங்களுடைய வார்த்தைகளை மீண்டும் 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 நான் நினைச்சிட்டு எனக்கு நானே துன்பத்தை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன். ரைட்டா? இப்போ யாரை மன்னிக்கணும்? யாரை மன்னிக்கணும்? இப்போ சொல்லுங்க. யாரை மன்னிக்கணும்? என்னை மன்னிக்கணும். நம்ம பெரிய இதுவா என்ன எல்லாரையும் மன்னிச்சிருந்து கொண்டும் நம்ம பெரிய மகான் இல்லை, ஆகவும் வேண்டாம். நான் என்னை மன்னிச்சுக்கிட்டா போதும். என்னை நான் வந்து மன்னிச்சிட்டேன் அப்படின்னா நான் வந்து சந்தோஷமா இருப்பேன். அப்படின்னா நோ ரீப்ளே. த மோர் யூ ரீப்ளே த மோர் யூ கெட் ஹர்ட். அதனால ஃபர்கிவ். அதை விட இன்னொரு விஷயம் ஃபர்கெட். நான் வந்து ஐ கேன் ஃபர்கிவ் பட் ஐ கான்ட் ஃபர்கெட். கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? சில பேர் அப்படி சொல்லுவாங்க, மன்னிக்குவேன் ஆனால் மறக்க மாட்டேன். மறக்காதீங்க. யாருக்கு துன்பம்? எல்லா விஷயங்களும் மனசுக்குள்ளே பூட்டி வச்சிருந்தீங்கன்னா யாருக்கு துன்பம்? நமக்கு தான் இல்லையா? அதெல்லாம் மறக்க மாட்டேன்னா நம்ம தான் கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறோம். அதனால நம்ம மூடு நல்லா இருந்தது, குட் மூட். அப்போ பெரிய பெரிய ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன ஆகிடும்? சின்னதாயிடும் இல்லையா? நல்ல மூடில் இருந்தோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணாலும் பெரிய ப்ராப்ளம் பரவாயில்ல, அதனால என்ன பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லுவோம். பேட் மூட், ஒரு சின்ன வார்த்தை போதும், அது என்ன ஆயிடுது? ஒரு பெரிய வேர்ல்டு வார் லெவலுக்கே போயிடும் இல்லையா? அதனால எப்போவுமே குட் மூடில் இருக்கணும். அந்த குட் மூட் வச்சுக்கிறது யார் கையில் இருக்கு? வெளியில் யார் என்ன வேணாலும் சொல்லலாம், என்ன வேணாலும் செய்யலாம். மனம் என்னுடையது இல்லையா? அப்போ என்னுடைய மனசை நான் என்ன பண்ணணும்? நல்லா வச்சிருக்கிறது என்னுடைய கடமை. ஆகையால் நம்ம வந்து சம்டைம்ஸ் ஐ கெட் வாட் ஐ லைக். நான் என்ன விரும்புகிறேனோ அதெல்லாம் எனக்கு கிடைச்சிடுது, ரொம்ப சந்தோஷம். நீங்கள் விரும்புறதெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைச்சிடுதுன்னா ரொம்ப சந்தோஷம். கிடைக்காட்டா டோன்ட் வரி. கிடைக்கலன்னா ஐ லைக் வாட் ஐ கெட். ஆல்ரெடி யூ ஹாவ் சம்திங் இல்லையா? இருக்கு இல்லையா? அதை வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? இல்லாதது நினச்சிட்டு கஷ்டப்படுறதை விட இருக்கிறத வச்சு என்ன பண்ணணும்? சந்தோஷமாக வாழணும். உங்களுக்கு நீங்கள் விரும்பினது, நீங்கள் நினச்சது உங்களுக்கு கிடைச்சதுன்னா ஓகே. அப்படி கிடைக்கலன்னா என்ன கிடைச்சிருக்கோ அதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? விரும்ப ஆரம்பிக்கணும். அதில் ஒரு ஆன்மீக ரகசியம் அப்படின்றது ஒன்று புரிஞ்சுக்கோங்க. ஃபோட்டோ எடுக்கும் போது ஃபோட்டோகிராஃபர் என்ன சொல்லுவாங்க? இப்போ எல்லாம் யாரும் சிரிக்க மாட்டாங்க இல்லையா? மகிழ்ச்சி இல்லை, சிரிக்க மாட்டாங்க, மனசு நல்லா இல்லை, வெளியில் மட்டும் சார் சிரிங்க சார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபோட்டோ எடுக்கும் போது ஸ்மைல் ப்ளீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, சீஸ் சொல்லுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா உள்ள மகிழ்ச்சி இல்லை, வெளியிலையும் முகத்தில் என்ன இல்லை, ஒரு ஸ்மைல் அப்படின்றது இல்லை. அப்போ வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கும் போது மட்டும் நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணிடுவோம்? அந்த ஃபோட்டோ வந்து ரெக்கார்ட் ஆகிடுது அப்படின்னு சொல்லி எப்போவுமே சிரிப்போம். அதே மாதிரி நமக்குள்ள ஒரு இன்பில்ட் சிஸ்டம் அப்படின்றது ஒன்று இருக்குது.
ஒவ்வொரு செகண்டும் நம்ம ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டே இருக்கு. அப்போ அது ஃபோட்டோ எடுக்க எடுக்க நம்ம நம்முடைய ஃபார்ச்சூன் கிரியேட் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கிறோம். சில பேர் வந்து இறைவனை குறை சொல்வாங்க. எதுக்கு இறைவன் என்னை இப்படி படைச்சார் தெரியலையே. இறைவன் ஆக்சுவலி நம்மளை படைக்கலை அது போல். நாம ஒவ்வொரு செகண்ட் என்ன செய்கிறோமோ, என்ன ஃபோட்டோ அது உள்ளுக்குள்ளே இன்பில் சிஸ்டமில் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருக்கோ, அப்போ அந்த உருவம் தான் நமக்கு கிடைக்கும். அப்போ நாம் எப்படி இருக்கணும்? ஒவ்வொரு செகண்ட் எப்படி இருக்கணும்? வெளியில் எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு உள்மனம் எப்போவுமே எப்படி இருக்கணும்? அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய உருவம் எப்போவுமே சிரிச்சுட்டே இருக்கணும். இது நீங்கள் செய்து பாருங்கள். நான் செய்து பார்த்துருக்கேன். அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய உருவம் சிரிச்சிட்டு இருந்ததுன்னா வெளியிலையும் நமக்கு வந்து ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிற மாதிரி தோணும். உள்ளே அந்த கசப்பானது ஆல் த பிட்டர்னஸ் இருக்குன்னா வெளியில் கூட என்ன ஆயிடுது? யாருமே பிடிக்காம போய்டும். ரியாக்ட், அப்செட் எல்லாமே வரும். அதனால தான் there is an inbuilt photo system taking our photos all the time. இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ பி ஸ்மைலிங் ஆல்வேஸ். முடியுமா? என்னவோ ஆயிட்டு போட்டு என்ன ஆனால் என்ன, நான் எப்படி இருக்கணும்? ஆஹான்னு சொல்லணும். எங்களுடைய ஃபேவரட் வேர்ட் ஆஹா. ஆஹான்னு சொன்ன உடனே என்ன ஆயிடுது பாருங்க, முகம் மலருது. ஐயோன்னா இல்லையா? என்ன இருந்தாலும் என்னது? ஆஹா. ஒரு நாளைக்கு பல முறை ஆஹா சொல்லுங்க. அப்போ பாருங்க லைஃப் எவ்வளோ நல்லா இருக்கு. நம்ம பிடிக்காதவங்க வந்தால் கூட ஆஹா வந்தாங்க இவங்க, இப்போ நான் கவனமாக இருக்கணும். ஏதோ பண்ண போகிறாங்க, என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ண போகிறாங்க, என்னை அப்செட் பண்ண போகிறாங்க, உமா கவனமாக இருக்கு இல்லையா? அது போல் ஆஹா அப்படின்னா நிறைய சாய்ஸஸ் நமக்கு இருக்கு. அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? இப்போ ஒருத்தர் வராங்க, நம்ம அவங்க வீட்டுக்குள்ளே வரணும், ஆனால் நாம் அவங்கள தடுக்கிட்டோம், உள்ளே விடலை. அப்போ அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க? வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. see you again, மீண்டும் சந்திப்போம். எங்க? எப்போ வேணாலும் லைஃப்பில், அடுத்த பிறவியில் கூட. சில நேரத்தில் சொல்வேன், நான் யாருக்கும் எதுவுமே செய்யலை சிஸ்டர், யாருக்கும் எதுவுமே செய்யலை, ஆனால் எனக்கு எல்லா துன்பங்கள் வருதுன்னா அது இந்த ஜென்மத்தது இல்லை, கேரி ஆன் எஃபெக்ட். அதனால் நம்ம இப்போ மீட்டிங் பண்ணுறோம், இன்னைக்கு ஒருத்தரை மீட் பண்ணுறோம், அது சந்தோஷமாக அந்த மீட்டிங் முடியல அப்படின்னா அடுத்த நாள் நீங்கள் ஒருத்தர் பேசும்போது எப்படி பார்த்துக்கும் போது எப்படி இருப்பீங்க? நல்லா மீட் பண்ணிப்பீங்களா? இல்லை இல்லையா? அதே போல் நான் இன்னைக்கு என்னுடைய மீட்டிங்கை நல்லா முடிச்சிட்டேன்னா நாளைக்கு எனக்கு எந்த பயமும் இல்லை, எந்த கஷ்டமும் இல்லை. அதில் ஒவ்வொரு முறையும் அது போல் சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும்போது இன்றைக்கி நான் மீட்டிங்கை நல்லா செட்டில் பண்ணிட்டோம், நல்லா முடிச்சிட்டேன்னா நாளைக்கு மீண்டும் அவங்கள மீட் பண்ணும்போது நல்லா வந்து மீட் பண்ணுவேன் அப்படின்றது. அதுதான் see you again. இல்லைன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இன் ஃப்யூச்சரில் எப்பயோ ஒன்று மீண்டும் அதே மனிதர்களை அதே நிகழ்ச்சிகளை சந்திக்க வேண்டியதாக கூட இருக்கு. அதனால் சபார்டினேட்ஸ் டிண்ட் கம் அல்லது டிரைவர் டிண்ட் கம், ஆல்மோஸ்ட் இதெல்லாம் ப்ராப்ளம் சொல்லுவாங்க. நான் டென்ஷன் ஆகிட்டேன். இது ஒரு சிச்சுவேஷன், ஜஸ்ட் சும்மா ஒரு சின்ன சிச்சுவேஷன். ஆனால் உங்கள் மைண்டில் என்ன நடந்துகிட்ருக்கு? டிரைவர் வரல, இல்லை உங்கள் சபார்டினேட் வரணும், இன்றைக்கி ஏதோ ஃபைல்ஸ் கொடுக்கணும், ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும், அது நீங்கள் வந்து மேலதிகாரிக்கு சப்மிட் பண்ணணும், ஆனால் அவர் வரல அப்படின்னா அது சிச்சுவேஷன் அங்கே இருக்குது. ஆனால் உங்கள் மைண்டில் என்ன ஆகிட்டுருக்கு? அதை நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஆனால் இதை என்ன பண்ணலாம்? இது என்ன பண்ணலாம்? டிரைவர் வரல, நான் வேறு ஆல்டர்னேட்டிவ் டிரைவர் கூப்பிடலாம் இல்லையா? அப்போ நான் என்ன மைண்டை ஸ்டேபிளாக வச்சுருந்தேன்னா எனக்கு வந்து அடுத்தது என்ன செய்யணுன்றது தெரியும். என்னுடைய ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லாக ப்ராப்ளமில் இருந்து கோவப்பட்டு இவன் எப்போவுமே அப்படி தான், அன்றைக்கும் அப்படி பண்ணா, இப்போது அப்படி பண்ணா, இந்த டிரைவரை முதல்ல மாற்றணும் அப்படிலாம் நான் கத்திட்டு இருந்தேன்னா அப்போ என்ன செய்யணுன்றதுக்கு எனக்கு எனர்ஜி இருக்காது. அதனால் யுவர் எனர்ஜி ஷுட் பி ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் த சொல்யூஷன், நாட் ஆன் த ப்ராப்ளம். ஏன் அப்படின்னா பர்ஃபெக்ட் சிச்சுவேஷன் நாட் பாசிபிள். எதிர்பார்க்க வேண்டாம். எங்கேயுமே பர்ஃபெக்ட் சிச்சுவேஷன் இருக்க முடியாது. இது கலியுகம். டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள், டிஃப்ரெண்ட் மைண்ட்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் திங்கிங், டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ் எப்படி ஒன்றாக முடியும்? யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி தான். அப்படி இருக்கும்போது பர்ஃபெக்ட் சிச்சுவேஷன் நமக்கு வந்து கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. நல்லா நான் கல்யாணம் ஆகி அந்த வீட்டுக்கு போகும்போது எல்லாம் என்னுடைய கற்பனை இருக்கும். இப்படியெல்லாம் மாமியார் இப்படி இருப்பாங்க, ஹஸ்பண்ட் இப்படி இருப்பார், எல்லாமே இன்லாஸ் எல்லாம் இப்படி இருப்பாங்க எல்லாமே. அங்கே போன உடனே என்ன ஆயிடுது? ரியாலிட்டி அப்படின்னு வரும்போது
எவ்வளோ மைண்ட் வந்து அப்செட். அதனால் சுச்சுவேஷன் அப்படின்றது பர்ஃபெக்டாக இருக்கிறதுக்கு நாட் பாசிபிள். ஆனால் ரெஸ்பாண்ட் அது என் கையில் இருக்கு இல்லையா, அப்போ அது நல்ல பர்ஃபெக்ட் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்றது நான் செய்யலாம் இல்லையா, அதுக்கு நம்ம வந்து முயற்சி. இன்னைக்கு உலகத்தில் எல்லார்கிட்ட எல்லாமே இருக்குது. இன்னைக்கு யாருக்கு என்ன இல்லை, யாருக்கு என்ன இல்லை, எல்லாரும் மொபைல்ஸை பார்த்தீங்கன்னா என்ன என்ன ஹைஃபை மொபைல்ஸ், என்ன ஹைஃபை ஷூஸ், என்ன எல்லாருக்கும் எல்லா கம்ஃபர்ட்ஸ் இருக்குது. என்ன என்ன பிஎம்டபிள்யூவா, என்ன கார் அது பிஎம்டபிள்யூனா, வில்லாஸ் என்ன, காட்டேஜஸ் என்ன, யாருக்கு என்ன வேணுமோ எல்லாமே வந்து கிடைக்கிது இல்லையா. ஆனால் என்ன இல்லை, என்ன டிஃபிஷியன்சி இருக்குது, பொறுமை இல்லை, தைரியம் இல்லை, தாங்கிறதுக்கு பிரச்சனை இல்லை, சூசைடு. இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன, மன வலிமை இல்லை, காரணம் வேல்யூஸ் வந்து. அதனால எப்போவுமே நீங்கள் என்ன பண்ணோம், நம்ம எதுக்காக பிறந்திருக்கிறோம், அழுறதுக்காக இல்லை, சாகிறதுக்காக இல்லை, சிரிக்கிறதுக்காக. நல்லது செய்துட்டு நல்லா சிரிச்சிட்டு நம்ம வந்து நல்லா இருந்துட்டு போகணும். அப்போ ஸ்மைல் பண்ணிட்டு, ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் வரும்போது ஸ்மைல் பண்ணிட்டீங்கன்னா, ஸ்மைல் மேக்ஸ் யூ லைட் அண்ட் ஹெல்தி. பீப்புள் ஹேவிங் அ பர்டிகுலர் பிளட் குரூப் வில் ஆல்வேஸ் பி ஸ்மைலிங். தெரியுமா உங்களுக்கு, ஒரு பர்டிகுலர் பிளட் குரூப் இருக்குது அப்படின்னா அவங்க எப்போவுமே வந்து சிரிச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்களா. ஐ எம் கெட்டிங் த ஆன்சர் ஃப்ரம் ஹியர். இட்ஸ் பி பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப். யாருடைய பிளட் குரூப் பி பாசிட்டிவ். இங்கே எத்தனை பேருக்கு இருக்குது பி பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப்? சிரிச்சிட்டே இருப்பீங்களா? சிரிச்சிட்டே இருப்பீங்களா? சரி, மற்றவங்கெல்லாம் வருத்தப்படாதீங்க, மற்றவங்கெல்லாம் வருத்தப்படாதீங்க. உங்களுக்கு பி பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப் இல்லைன்னா பரவாயில்ல. இஃப் யூ டோன்ட் பிலாங் டு தட் பர்டிகுலர் குரூப், டோன்ட் வரி, வி கேன் சேஞ்ச். என்ன சேஞ்ச் பண்ணலாம்? பி பாசிட்டிவ் இல்லையா. பாசிட்டிவாக இருங்க. பாசிட்டிவ் அப்ரோச், பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட், பாசிட்டிவ் திங்கிங். அப்போ என்ன ஆகிடும், எல்லாமே உங்களுக்கு மைண்டில் என்ன இருக்கும் அதே தான் பிரதிபலிக்கிறது. அதனால நம்ம மைண்டில் வி ஆர் பாசிட்டிவ், நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய அட்மாஸ்பியர் அல்லது வாயுமண்டலம் எப்படி இருக்கும், பாசிட்டிவாக இருக்கு. இதுதான் மெடிடேஷனில் நாங்கள் சொல்லி கொடுக்குறோம்.